मैं तो कहना लड़ाई झगड़िया नूं मुका दिओ। ठीक है जी। किसी तरह भी रब दा वास्ता है, परमात्मा दा वास्ता है, वो प्यार मुड़ के फिर आ जाए। इमरान खान जी इस पंजाबी लहर राही तुहानूं वधाई दिंदे हां। साडे स्थान पाकिस्तान दे अंदर ने, असीं उन्हां दे दर्शन करना चाहुंदे हां। अज तुसीं सीट ते बैठते रहे हो, अज तुसीं ओथ लै रहे हो, यतन करियो ये प्यार दियां गलवकड़ियां पा दिओ। तुहाडे नाल खेडे खिडारी तुहाडा अज तक तुहानूं दाद दिंदे ने। साडा भी मन करदा है कि असीं भी अपने स्थानां दे दर्शन करिए। वो तां ही हो सकेगा जदों तुसीं दोनों देशां दा एक प्यार, एक सत्कार ते विचार दी एक सांझ होएगी। ये धरती कदे गरीबां दी धरती नहीं कहाई सी। बिल्कुल जी। अज गरीबी क्यों है? बिल्कुल। मैं तुहानूं सलाह देनी चाहांगा कि उन्हां दिनां दे विच जदों गुरु नानक साहिब दे ये पुरब ने, उन्हां दिनां दे विच दोने सरकारां गेट खोल देन। बिल्कुल जी, बहुत वड्डी गल है। दुनिया भर दा सिख जी गुरु नानक साहिब दी उस धरती नूं नमस्कार करे। बिल्कुल। जिथे गुरु नानक दे सिख पैर रख देन, जिथे गुरु नानक दे सिख अपना अदब भेंट कर देन, उत्थे फिर कोई कमी नहीं रहिंदी। इमरान खान जी अज तुसीं औथ लैके बाकी काम सारे करियो, लेकिन इस काम ते भी प्रौढ़ता करियो, पहल दिओ ते तुसीं साडे ओ सेवा पंथियां दे स्थान जिन्हां नूं असीं अज भी दिल विच लई बैठे आ, असीं उन्हां दे खुले दर्शन दीदार कर सकीए। ये मेरी बेनती है, ये मेरी अरदास है। ਜਿਹੜੇ इधरों देश चों उधर लोग गए ने, उन्हां दा दिल हर वेले इधर रहिंदा है। ਜਿਹੜੇ उधरों इधर आए ने, इन्हां दा दिल उधर रहिंदा है। उन्हां यादां नूं हर वेले याद रखदे ने, उन्हां यादां नूं हर वेले चेते रखदे ने, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तुहाडा अपना दोस्त अमनप्रीत सिंह ते पंजाबी लहर देख रहे देश विदेश के सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। पंजाबी लहर के सारे दर्शकों को ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि अज जिस स्थान ते और जिस शख्सियत कोल असीं बैठे हाँ, वो बड़ी महान हस्ती ने और सिख पंथ दे विच, सिख इतिहास दे विच उस परिवार दा ते उन्हां दा बड़ा वड्डा नाम है। वो इंसान कौन है, खुद उन्हां दी तारीफ, उन्हां दी आवाज़ दी मार्फत आपां उन्हां तो ही पुछांगे। सो गलबात शुरू करते हैं। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बाबा जी पहला तो अपना नाम दसो जी। मेरा नाम महंत करमजीत सिंह सेवा पंथी। ठीक है जी। प्रधान सेवा पंथी अड्डन शाही सभा भाई कन्हैया साहब जी दी संप्रदा जी। अच्छा बाबा जी, जिस स्थान ते आपां बैठे हैं इहदे बारे दसो। ये स्थान संत पंडित निश्चल सिंह जी जेड़े के पिछों आफ्टर पार्टीशन
ਜੀ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹੌਲਦੀਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਪੰਡਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਬਹੌਲਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਸਰਗੋਦਾ ਦੀਆਂ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਵਾਲਾ ਜੀ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਧਰ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ 78 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ। ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਫਿਲਾਸਪੁਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ 1980 ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। 1990 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, 90 ਤੇ 28 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ 200-300 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੋਧਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਧਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਫੁੜਕਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਧਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਪਰਾਮ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਫੁਸਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, अपना ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਉਹੀ ਮਨੋਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੀ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਨਈਆ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਨੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਤੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਲਿੱਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਘੋੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸੱਤ ਵਚਨ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਕਵਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਵਾ। ਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਚਨ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਹੈ ਛੋੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ, ਉਦੋਂ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਚੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਨਈਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਛੱਪਰੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ 2-2 ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਾਨ, ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟੁਕੜਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਲੈ ਲਓ ਟੁਕੜਾ, ਲੈ ਲਓ ਟੁਕੜਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲਟੁਕੜਾ। ਲਟੁਕੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲਟੁਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ
ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਸੜਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਹੱਥੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲ ਹੀ ਛਕਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੂੰ ਲੜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ 1699 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਬਵਾਓ ਕਿਰਪਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਈਏ ਕਿਰਪਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਲੜੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮਰਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡੂੰਘੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਜਲ ਛਕਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜੀ। ਨਦੌਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਸੂਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਰਕ ਅਤੁਰਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਦਿਸਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਕ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਤੁਰਕ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਲ ਛਕਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਵੇਂ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਵੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰਾ, ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੱਲਮ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਲਾਈ। ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕੁਮਤ ਬਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ, ਨਿਰਮਲੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਲਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪੰਥ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨੂਰਦੀਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਕਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੇਵਾਰਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਅੱਡਣ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੰਗ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਰਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭੇਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਭੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਗਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੱਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਲੀ ਮੱਲਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਅੱਡਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਅੱਡਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਲਮ ਮਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮੱਲਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕੌਣ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਭੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਦਾ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭੇਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਭੇਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿਵ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਜਗੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੱਥੀ ਬਾਣ ਵੱਟਦੇ ਸੀ, ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬਲੰਡਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਕਸਾਲ। ਹਾਂ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ। ਅਮੀਰ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਕਥਾ ਦਾ,
ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਮੰਤ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਯੂਸ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾਓ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਪਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਦਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਹਾਂ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ ਆਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ, ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਸੀ ਫਰਖਸਦੀਨ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੱਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਰੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਕਾ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਖਸਦੀਨ ਨੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜੇਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਕੀ, ਤੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਗੇ। ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਖਸੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਲਕਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਮਾਰ ਚੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਐਸੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ
ਇਸ ਵਕਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਖੁੱਸ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਕਮ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ, ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੇਵੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੂਹ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੰਡੋਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਟਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਹੈਂ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਐਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਮੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਮੇਨ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਣਾਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਏਦਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ, ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ 47 ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿਵਸ ਦਾ 300 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਹੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜੀ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੰਗਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਰੰਗਪੁਰ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੱਲਾ ਗੁੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੱਲਾ ਗੁੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੜੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁੜੇ ਮੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਗਪੁਰ। ਰੰਗਪੁਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਟ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਐਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਥਾਨ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਤੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨਰਰੀ ਪਾਵਰ। ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮੋਹਨਪੁਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ ਹੈ। ਢੰਗ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੱਬੀ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ, ਇੱਕ ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਨੇ, ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?
ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਭੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਹੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਿਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਨਿਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਥਾਨ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਹੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਸੀ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ CM ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਰੇ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਤਜੁਗੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ
ਤੇ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ 18 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 18 ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਓਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦ ਉਹ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਧਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਥ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮਹੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਹੋਈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਹੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਜੀਮੇਲ, SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖ।